ତାଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର 99। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି। ଦୂର ଅତୀତର ଚହଲା ସପନେ ଭିଜିବା ଜୀବନେ ଚାଲିଛି, ଭିଜିବା ଜୀବନେ ଚାଲିଛି। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି। চহলা পবনে দুরোহিতর চহলা পবনে ভিজিবা জীবনে চালিছি। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইଥିପାଇଁ কি গাଉଛି, সেইଥିପାଇଁ কি গাଉଛି। দিনে হলো লেখুথিলি, দিনে হলো পাউথিল গাউথিলি, দিনে হলো পাউথিল লেখুথিলি, দিনে হলো পাউথিল গাউথিলি। তুমি খিলো তুমি ছিল গীত সঙ্গীত, আজি তা রয়েছি। সেইथिପାଇଁ কি গাଉଛି। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইथिପାଇଁ কি গাଉଛି। এই গীত দিনে কেবে তো শুনিব সেইथिପାଇଁ কি গাଉଛି। উনিত সুখরে থিব নির্মগন ও সকল কাটুছি দিন। উনিত সুখরে থিব নির্মগন ও সকল কাটুছি দিন। জীবন জীবন সঙ্গমী
অন্তর সহিত ভাল পাই মোর, অন্তর সহিত ভাল পাই মোর, জীবন সফল দিয়েছি ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି এই গীত গীতি কেবে তো ଶୁଣିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି ଦୂର ଅତୀତର ଚହଲା ସପନେ, ଦୂର ଅତୀତର ଚହଲା ସପନେ ভিজিবা জীবনে জানিছি ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି এই গীত গীতি কেবে তো ଶୁଣିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଉଛି। ସାହିତ୍ୟିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଆକାଶବାଣୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆମ ମନ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा जगन्नाथाय ते नमः। कराग्रे वसति लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले
गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पाप संध्यादीपं नमोस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शांति। मो निवेदन करी समवेत रुद्रप्रेमी मानू रुद्र अनुरागी मानू गोटे निरव प्रार्थना करवा समस्ते ठिया रहा और निरव प्रार्थना करवा। प्रथमे भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय श्लोकर कियदंश पाठ करेंगे। कुनी कुनी द्वितीय वैष्णव सामने अभिप्सा एवं तांको कुनी भूमि अमृता। हरिओम। ओम नमः वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कविर्ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयोरिनो सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया वेद्य योगप्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपारं भगवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थः परन्तप अजोऽपि सर्वव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ନମସ୍କାର। ଆମମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଯାଇଥିବା ପରମ ପୂଜନୀୟ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣଜ୍ଞ ସଜ୍ଜନ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମସ୍ତେ ଅନୁରାଗୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁରାଗୀ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା ଅନେକ ଲଳିତ ଭାବନା। ସେ ଭାବନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତାରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ରମ୍ୟ ରଚନାରେ, ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ସେହି ଅମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପନ୍ନତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସମବେତ ହେଇଛେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ସଭାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆର୍ଟିକଲଟିଏ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଳ୍ପରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେମ। ଲେଖା ଓ ରେଖା ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଆପଣାର। ସମୟ କରି ସେ କିଛି ଲେଖନ୍ତି, ତୁଳି ଓ ରଙ୍ଗଧରି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମୋଟ 11ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀରେ ସେ 1970ରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଗୀତିକାର ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୀତିକବି ସମାଜର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସଂସଦର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭକ୍ତି କବିତାର 2ଗୋଟି ସିଡି ହୃଦୟର ସ୍ୱର ଏବଂ ନିବେଦିତ ଫୁଲ ବେଶ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ରୁତ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କ ଯୋଗପଥର ସେ ଜଣେ ଆଶୁହାସିଳ ପଥିକ। ରାଜ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ପ୍ରକାଶିତ। ଜନ୍ମ 1938 ମସିହା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଠଗଡ଼ର ପେଣ୍ଟବଦା ଗ୍ରାମ। ବାପା ପଣ୍ଡିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମା ନେତ୍ରମଣି ଓ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ। 3 ପୁଅ। ବଡ଼ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମ ଡାକ୍ତର, ମଝିଆ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଶ୍ରୀପରଶ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ। 2 ଝିଅ ସଞ୍ଜୟ ସୁରଭି ଓ ସ୍ମୃତି ସୁରଭି। ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ମନୋଜ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଅବନୀନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀରୁ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1996 ମସିହାରେ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମବେତ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ଏବେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତୁ, ମାନସ ଆସନ୍ତୁ, ନାଥ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଧିକ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀରେ ଆଗରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା
केतोटी भक्ति संगीत को नहीं आमर गणेश भाई स्वर संयोजन करिसेंती वर्तमान अनुरोध करिवे आमे रुद्रबाबू को साहित्य प्रथम चरण रे प्रथम पर्याय रे रुद्रबाबू साहित्य कृति संपर्क में परिचित होगा निवेदन करी गणेश भाई को रुद्र भाई को लिखित गोटे संगीत परिवेशन करेंगे गणेश भाई आम जो मैंने चाहिए एवं पुष्पांजलि दे पारिबा जीवन आलोक लिभि लिभि आसे आज यही शेष बड़े चरण कमले जनाऊँगी प्रियतम भगवती अंजलि पेज नंबर 57 रचना रुद्रप्रसाद बाबू जीवन आलोक लिभि लिभि आसे आज ये शेष आज ये शेष चरण कमले जनाऊँगी प्रियतम भगवती अंजलि जीवन आलोक लिभि लिभि आसे এই মোর শেষ জীবন আলোক লিভি লিভি আসে এই মোর শেষ চরণ কমলে জড়াউছি প্রিয় চরণ কমলে জড়াউছি প্রিয় ভগবতী অঞ্জলি জীবন সরি সরি আসে জীবন প্রদীপ তৈল জৌরে শিখা নই নই আসে পরাণ আলোক সবু শেষ হেব সখা সরি সরি আসে জীবন প্রদীপ তৈলে মৌরে শিখা নই নই আসে পরাণ আলোক সবু হেব শেষ সখা রেকর্ডিং করতে আউটি বাবা কি রহি গলা কুহ আউটি বাবা কি রহি গলা জীবন প্রদীপ লিভি লিভি আছে আজি শেষ আজি শেষ
পড়ে মোর ধুলি ঘর ছাড়িয়া মোর প্রিয় গঢ়া অধা গঢ়া আশা নিরাশা যেতে যাহা সরজিয় দেখবারে প্রভু সবু দেখবারে প্রভু সবু হয়েছে তোমার ইচ্ছা অনুসরণে জীবন প্রদীপ লিখি লিখি আসি আজি শেষ আজি শেষ সরিবয়ে থরয়ে জীবন নাট শেষ যবনী কাঠ সে হরি দিয় লুহে নয়ন যুগম হৃদয় তুম বিশ্বাসে সরিবয়ে থরয়ে জীবন নাট শেষ যবনী কাঠ সে হরি দিয় লুহে নয়ন যুগম হৃদয় তুম বিশ্বাসে শান্ত নিথর হেউ এ অন্তর শান্ত নিথর হেউ এ অন্তর তুমরি নাম স্মরণে জীবন আলোক লিভি লিভি আসি আজি শেষ চরণ কমলে জড়াউছি প্রিয় চরণ কমলে জড়াউছি প্রিয় তব ভক্তি অঞ্জলি জীবন আলোক লিভি লিভি আসি আজি শেষ আজি শেষ আজি শেষ धन्यवाद गणेश भाई ये थिला रुद्र सार रचित भक्ति गीत एवं शुणा से जड़े कवि थे जहाँकर 6टी कविता बही प्रकाश पाई ये समग्र पुस्तक प्रदर्शनी पछपटे रही जो मैंने आग्रही आम देखिपर रचित पुस्तक समूह वर्तमान मैं अनुरोध करी भौणी सस्मिता मिश्र को महक भिन्न भूमि फूलर कविता ईश्वर घर द्वारा रचित प्रकाशित पुस्तक महक भिन्न भूमि फूलर कवितार शीर्षक ईश्वर घर पाठ करेंगे सस्मिता मिश्र। कवितार शीर्षक ईश्वर घर। सरी सरी आसे ज्येष्ठ सरी सरी आसे ज्येष्ठ एथर आषाढ़ बारी सजल उजल कजल बौदु पड़िब झरी रिक्त तिक्त धरणी पिंडरे पशिब प्राणी सबुज सुषमा प्रसरिब सबुज सुषमा प्रसरिब सृष्टि करी सुंदर मौली मौली आसुथुला दिन मौली मौली आसुथुला दिन ताती हाउआ अपसरी थिला मंद मंद दक्षिण हुए नहीं एते कष्ट मध्य सतरे केमिति जीवन बंचे जंजाले ज्वाला हो जाए सही जहाँ भरोसा ईश्वर किसे खरातना तले तुच्छा शून्यटारे प्रसारी देइछि आपना कोलो कि छाड़ छिकर चढ़ई छुआटा तापाई कि पुणी दरद तार एते विचार तापाई कि पुणी दरद तार एते विचार
ଧନ୍ୟବାଦ। ये थिला रुद्रबाबू प्रकाशित पुस्तक महक भिन्नभूमि फूलर कविता ईश्वर घर एथर तांकर आउ एक भिन्न स्वादर कविता शुणा कविता अंतर स्वरलिपि कविता पुस्तक कवितार शीर्षक शेष धूलिकण पाठ करुछन्ति आजीवन सदस्य वेणुधर महारणा। शेष धूलिकण वेणुधर महारणा गीति कविता। गीति कविता शेष धूଳି खेल आम जीवनर शेष धूଳି खेल एथिसह इति हेला आम मिलनर सपन सरिनी आसीछि विदाय बेला आम जीवनर शेष धूଳି खेल एथिसह इति हेला चुना हेला आदि सबु कल्पना सिरी हरा मने विलोप कामना चुना हेला आदि सबु कल्पना सिरी हरा मने विलोपे कामना मागुछि मेलाणी कहिबी केसन कहिबार जहा थिला आम मिलनर सपन सरिनी आसीछि विदाय बेला हस कांद केते मिछ अभिमान मन गढ़ा आम सुनार संसार हस कांद केते मिछ अभिमान मन गढ़ा आम सुनार संसार रंग कागजर अट्टालिका आम बतासे हताश हेला आम मिलनर सपन सरिनी आसीछि विदाय बेला आज जहा थिला अति आपणार पलके एणिकी हेब सात पर आज जहा थिला अति आपणार पलके एणिकी हेब सात पर जाउछ जेबे गो जाऊ गो संबल तुमरी स्मृतिर माला आम जीवनर सपन सरिनी आसीछि विदाय बेला आम जीवनर शेष धूଳି खेल एथिसह इति हेला। धन्यवाद वेणु भाई। सांक कविता रचनार अंतिम कविता पाठ करेंगे आउ एक कविता कवितार शीर्षक अनुक्त तपस्विनी निर्मणानी आम अनुष्ठान आजीवन सदस्य अनुक्ता तपस्विनी। अनुक्ता तपस्विनी लक्ष्मण आउ उर्मिलांकर हृदय को लेकिन कविता लिखिं अतर्किते प्रियापुरे प्रवेशिले सुमित्रा नंदन आसी कुटिल कपोड़े बिंदु बिंदु स्वेद मेघ उठिथिला भासी उन्नत नासिका कंपन रे स्पष्ट अस्थिर मानस भाषा अविन्यस्त पदपात सुचुतुला आशंकार परिभाषा विस्मिता क्रियारे भे उन्मना करी सौमित्री भासिले धीर पितृसत्य पाड़ी जिबे अग्रज चतुर्दश वर्ष वन तांक सह जीवे माता वैदेही भ्रात हेबे अभिषिक्त विपिने जीवाकू होई सेवाकारी मु मागुछि तम मत आशा आशंकार ज्वार भट्टारे प्रभावित होई क्षणे हितप्रज्ञा प्रिय भाषिणी ओठरे चहटिला हसगारे कृतज्ञता भिजा विदेह नंदिनी बदनु झरिला बाणी इत महाभाग्य सुवर्ण सुजग हेबा भ्रात अनुगामी जननी स्वरूपा जनक तनया महालक्ष्मी अवतार पद सेवा देवता वांछित बहु तपस्यार फल मतामत मोर मागुछ मातर मुझे अकिंचन अति भ्राता माता सेवी हुओ हे यशस्वी कामना मोर एतिकी दग्धन मूल्यवान सदा काम्य मो जीवन सरे तुमे सदा शिव होई अमलिन पद्म तुम चेतना रे भरिब मो चित भरा थिब सारा सद्म भरा थिब सारा सद्म। धन्यवाद निर्मलानी सारंकर रचित कविता माने शुणुथिले एबे द्वितीय चरण को जीवा प्रथमे आमे द्वितीय चरण को जीवा पूर्व तांकर आउ गोटे संगीत शुणिबा गणेश मिश्र कंठरू तापरे द्वितीय चरण को जीवा। अनुराग कहिल पेज नंबर 36 तुम इच्छा पूर्ण हो तुम नाम धरी तुम कृपा स्मरी ए जीवन शेष हो तुम इच्छा पूर्ण
तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी ए जीवन शेष हेउ तुम इच्छा पूर्ण हेउ प्रभु तुम इच्छा पूर्ण हेउ तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी ए जीवन शेष हेउ तुम इच्छा पूर्ण हेउ प्रभु तुम इच्छा पूर्ण हेउ সকল বেদনা কেউ মতে জনা তুম আশিসরা সুরক্ষি পাখুরা সকল বেদনা কেউ মতে জনা তুম আশিসরা সুরক্ষি পাখুরা সম্পাদন কর পথ রাখিলে সম্বোধন করু কিলে পথ ভরা করি তুম লয় রহু তুম ইচ্ছা পূর্ণ হেউ তুম ইচ্ছা পূর্ণ হেউ तुम नाम धारी तुम कृपा स्मरी ঝরিলা লুহরে পরাণর ভাসি যাও গ্লানি দূরে প্রেমী নয়নর ঝরিলা লুহরে পরাণরে ভাসি যাও গ্লানি দূরে মানসরে নীতি শ্বেত স্বর্গদরে মানসরে নীতি শ্বেত স্বর্গদরে তুম পাই হসুথাউ তুম ইচ্ছা পূর্ণ হেউ তুম ইচ্ছা পূর্ণ হেউ তুম নাম ধারি তুম নাম স্মরি সূর্যমুখী চেতনা ধরে প্রভু জানি সদা স্বপ্ন জানরে সূর্যমুখী চেতনা ধরে প্রভু জানি সদা
লীন চিত্ত নীতি চিত্ত খাও তুম ইচ্ছা পূর্ণ প্রভু তুম ইচ্ছা পূর্ণ তুম নাম ধরি তুম স্মরি তুম নাম ধরি তুম কৃপা স্মরি এ জীবন শেষ হেউ তুম ইচ্ছা পূর্ণ প্রভু তুম ইচ্ছা পূর্ণ তুম ইচ্ছা পূর্ণ তুম ইচ্ছা পূর্ণ তুম ইচ্ছা পূর্ণ धन्यवाद गणेश भाई ये श्रद्धांजलि सभार द्वितीय चरण आम जो मैंने रुद्रबाबू को अति निकटर देखीचु जो मैंने रुद्रबाबू को सह समय बिताईचु जो मैंने रुद्र मनस्क से मैंने ही आम आज उपस्थित अच्छे समस्ते अंतर सहित श्रद्धांजलि अर्पण करुचे किंतु ये आसर रे समस्ते निजर भक्ति निवेदन अर्पण कला बेले कथार संभव हो पार ना तेणु आम जो मैंने कौन अनुष्ठान को कौन संस्था को प्रतिनिधित्व करुँच अर्थात जो अनुष्ठान सभापति व संपादक आम व्यक्तिगत भाव अनुरोध करूँ से संपर्क में निजर मंतव्य रखिले एवं मात्र समय स्वल्पता दृष्टि आम सर्वाधिक 3 मिनिट मध्य निजर श्रद्धांजलि अर्पण करवा प्रथम निवेदन करी ढेंकानाल सर्वबृहत साहित्य जिला स्तरीय साहित्य अनुष्ठान जिला लेखक संसद सभापति श्रीयुक्त बसंत पट्टनायक श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। बसंत बाबू को आमंत्रण कला बेले जिला लेखक संसद सहित सार अनेक संपर्क था तेणु से अनुरोध करी बसंत बाबू को। रुद्रप्रसाद महांती एक प्रज्ञाशील एवं बौद्धिक जीवन प्रतीक थे से भूमुसर काव्य गोटे लेखाई पूज्य पूजा सीना निज हित पूज्य पूजा बिना पूजा मिले ना तेणु तांकर जो गौरव को आम जदि प्रतिभागित न करवा सी आमर आजीवन सदस्य आमर उपदेष्टा थिले बहु समय बार्धक्य दृष्टि से आसी पार नथिले तांको पुओ आनिक छाड़ी दे जाउଥିଲେ तेणु तांको पाखु आम जाय लेखा संग्रह करूथुलु एवं तांको द्वारा एटा प्रकाश पाउथला मु देखिछि सप्ताहरे प्रति पृष्ठारे तांकर लेखा सबु लिखित होइथिला सुलकलेगर नुहई अमर अमर महत गुण जीव चाली जीव जीवर मिसिब गुण थिब सबदिन तांको ए जो प्रतिभा ए ढेंकानाल को आलोकित करथुबो किछि दिन पई आसीतिल तुमे पितरी देछ वास कोण अनकोणे झुरुछे माटी तुमर से सुबास तुमर से सुबास तुमर जे साहित्य प्रतिभा तुमर गुण आज पर्यंत आमको उद्बोध करथुबो से उच्चता और गभीरता भितर सामंजस्य देखुथिले उच्चता गर्व अभिमान आनिथिला बेले गभीरता सम्मान एवं मन मध्य सहिष्णुता भाव उद्रेक करुला जोटा कि बहुत बड़ गुण थिला तुम्हें ढेंकाना आज तुमरी चर्चा तुम प्रतिभा आज नई जाए आज संवेद मथा तांकर साहित्य कृति मु तांकर 13टी बही 11टी बही भितर 5टी बही मो पाखे उपस्थित अच्छी मु 5टी बही भल भाव पढ़ी अति उच्च कोटर साहित्य तेणु तांको साहित्य रचना ढेंकानाल को गोटे आलोकित करुथुबो से
ସଚିରା ଉତ୍ତରାଏ କହିଥିଲେ ସଂସାର ପଥରେ ପାଦ ଥାକୁ ଥାକୁ ସରି ସରି ଯାଏ ଦିନ ପଥ ଯଦି ଜୁড়ে ପଥିକ ପାଦକୁ ତେବେ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଥିବ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜଣେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ହଜିଲା ମଣିଷ ହେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ସ୍ମୃତି ଉଆଁସ ଅନ୍ଧାରେ ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼େ ମିଠା ଜନ ରାତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହଶୀଳ ଭାବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ କଳବର ନୁହେଁ ଅମର ମହତ ଗୁଣ ଜୀବ ଚାଲିଯିବ ଜୀବରେ ମିଶିବ ଗୁଣ ଥିବ ସବୁଦିନ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ ଦେହ ସିନା ତୁମ ଗାଛି ସଂସାନ ମାତ୍ର ଦଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ ସେଇ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂଜିତ ରହିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବସନ୍ତ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁତ କଣ୍ଠ ଏବଂ ଲୋତକବର ଆଖି ଦେଖିଲେ ଅନୁଭୂତି ଯେ କେହି ଅନୁଭବ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା। ନିବେଦନ କରିବି ଆର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ ଚକ୍ରଧର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସଭାପତି। ଆର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ ଚକ୍ରଧର ସାହୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରେ ହିଁ ଅଧିବାସୀ, ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବଖାଣିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛି ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ୟାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଥାଏ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ କି ନ ଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା ସହିତ ଆମର ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିଛି, ସଂସାର ହେଇଛି। ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲା, ସମ୍ପର୍କର ସୂତା କିଏ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଡାକିଲେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କେବଳ ଶରୀରଟାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆତ୍ମା ଯାଇ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ହବ ନ ହବ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବ, ମୋ ଭଳି ଆତ୍ମୀୟଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଶରତ କହିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମକୁ କହିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତ କହିବି ଘଣ୍ଟାଏ କହିବି, ମୋତେ 3 ମିନିଟ୍ ସମୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ 1981 ମସିହାରେ ପରିଚିତ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସାପୁଆ ନଈ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ହେଉଛି ହାଡ଼ିଆଣି ଜ୍ୱର, ମଝିରେ ପେଟପଦା ଗାଁ। ଆସିବେ 5 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଆଠଗଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଣି କାଦୁଅ 5 କିଲୋମିଟର ପାଣି ବାଟ। 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 54-55 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସମେତ 80 ଜଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଜାତି ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶେଷ କରନ୍ତି, କଟକ ଯାଆନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ, ସେଠି ଗୋଟେ ରବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କରନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦକୁ ଦେଖି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର କାଳେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଲେଖିବେ ନ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟା କହିଦେବି ବାସ୍। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଫକରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ସରସ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୋଲି ସେ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଶିଶିର ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ, ତାକୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ନାଁଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ କିଏ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ମୁରାରୀ ମୋହନ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ, ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ନୟାଖଣ୍ଟାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ତ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଚିତ୍ରକର ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ନୟାଖଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଟୁଆଁଟୁଇ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପଢ଼ୁଛି। এই 2ଟି ପତ୍ରିକାରେ ରେଖା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଗଦାବରୀଶ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ସେ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ଫଳରେ ସେ କବି ଦିଗକୁ ହିଁ ଧାବିତ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ କଥା ଲେଖିଲେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ। ଦୁଇଟି ବହି ମୋତେ ସବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କବିର ତ ସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ମଧୁମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ସଂସାର। ମୋତେ ତ ଆନନ୍ଦମୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି କରିବେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ, ଶରୀର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର କଥା ହିଁ କହିଲି। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମୟ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଲେ ମଧୁମୟ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ। ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ ବୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବେଦ କହିଲେ କିଭଳି ମଧୁବାଦାରୁ ଦାୟତେ ମଧୁ କ୍ଷରନ୍ତି ସିନ୍ଧବ ମା ଭିନ୍ନ ସନ୍ତୋଷନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ 2 ଲାଇନରେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନଥିଲା କ'ଣ, ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ନଥିଲେ କ'ଣ। ସେ ଥିଲେ ସରଳ, ନିରଳସ, କ୍ରୋଧ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବଜନ ଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବେ ନାହିଁ। ନଥିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନଥିଲା? ତାଙ୍କର ଅବଶୋଷ ନଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ଟିକେ ଆକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେବି 10-15 ସେକେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ଏଇଆ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସିଆ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅବଶୋଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଛି, ପାଖାପାଖି ଘର ବହୁତ ସମୟରେ କାଟି ବସୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଅବଶୋଷ ନଥିଲା। ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବହୁ ରହୁଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗହଣରେ କିଏ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆଉ ଅଭିମାନ ବା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ 3ଟି କଥା ଯାହା ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସେ 3ଟି ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେ ବେଶୀ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମୋ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଜି ରତ୍ନ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେ ପାଠଚକ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲାବେଳେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ସେହି ପାଠଚକ୍ରର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ପରେଶ ବାବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ପରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ପୁରୀଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1958 ମସିହାରେ ସୁଜାତାରେ ଲେଖା ନ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିଥିଲେ କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ, ଯେଉଁ ସୁଜାତା ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂକଳନ, କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରେ ସୁଜାତା, କଳ୍ପନାର ନାରୀ। ସୁଜାତା ବୋଲି ଲେଖା ନ ବାହାରିଲାକୁ ସେ ଆଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବଦଳରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଗୀତିକାର ଏବଂ ଚିତ୍ରକାର, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଲେଖିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ନିଆଁକୁଣ୍ଡା, ସହକାର, ମୁକୁର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଝଙ୍କାର ଏସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା କବିମାନଙ୍କର ଲେଖା ବୋଧହୁଏ ବାହାରୁଥିଲା। ସହଜେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ଖୋଲିଦେଲେ ବା ସହକାର ପତ୍ରିକା ଖୋଲିଦେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେଖା ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଯେଉଁ ନିଆଁକୁଣ୍ଡା ସହକାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଗୃତି ପାଇଲା ବା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ 20 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା 1948 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, ଯେହେତୁ 58 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ବହିରେ ବାହାରିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ କବିପ୍ରାଣ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଭାରି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିସି ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ, ଯେହେତୁ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଛଡ଼ା ପରିବାରର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଘେରେଇକିରି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଜାଗାରେ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ସେ ଧରିଥିଲେ ଯେ ମା ତୁ ହିଁ ସାହା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ପାଇଲା, ଆମେ ତ 81 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେ 40-42 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ଅମଲାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଭଡ଼ାକୁ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଭଡ଼ାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚଳଣି ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ବୋଧେ ଭଡ଼ାରୁ ନା ମାଉସୀ ଘର ବା ମଉସାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର। ରୁଦ୍ରବାବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 12ରେ ସେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ଆମର ଯେ ରାଜ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରର ସଂଗଠିକା ସୁଲୋଚନା ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି, ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ମାତୃଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁତୁରା ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ନାହିଁ କଲେ ବି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ହେବେ, ବୟସ୍କ ହେବେ, ଆମକୁ କାହିଁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମାତୃଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛି ବୋଲି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜୀବନ ତ ଏଇଆ, ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଗକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛ ବନ୍ଧୁ, କେହି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ ବନ୍ଧୁ, କେହି ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏଇଆ ହେଇଛି। ମାତୃଭକ୍ତ ହିସାବରେ ସେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ। ମହିଷାପାଟର ଯେଉଁ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଭା ସମିତି ହୁଏ, ରୁଦ୍ରବାବୁ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ଧୀର, ନମ୍ରତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଇଏ। ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଯେ କବିପ୍ରାଣ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ କଥା ବି ସେ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ ଯେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ସରଳ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, ସେ ବୋଧେ ଥଟ୍ଟା କରୁନଥିବେ। ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତିକି ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ନା, ସେ କହିବେ ନିଦ୍ରାବନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ କହିବେ ନିଦ୍ରାବନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ସେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ, ମୋ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସାର୍ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟରେ ସେ ଡାକନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ସମୁଦି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ବୟସରେ ବଡ଼, ମୋତେ ଏତେ କହିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି ତମେ ଆମର ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଡାକିଲି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦି ଡାକୁଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। କବି ତ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀ, କବି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜୟ ମାଲିକାଙ୍କର ଛବି ଦେଖୁଛେ, ଖୁସି ହେଉଛେ, ଭାବୁଛେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମରିବା କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି କେତେ ଦିନ ରହିବ, କିଏ କହିବ ନ ରହିକିରି ଏଇଠି ରହିଯାଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। धन्यवाद परेश भाई, आपण व्यक्तिगत अनुभूति को नहीं उपस्थापन कले। सेमती दिलू भाई को अनुरोध करी दिल्लीश्वर मरणा कला परिषद सभापति जे कि व्यक्तिगत भाव सहित संपर्कित से अनुभव अनुभूति रखिए। रुद्रबंधु जीवबंध आत्मार सद्गति जगन्नाथ मंत्री प्रार्थना सहित मु संक्षेप कहि प्रकृत में सरब जहाँ कहला मुझे सहित बेसी भाव जड़ित से नुहे। केवल गोटे थर मात्र मुझ घर को जाइए। घर नाम आशीष, पुओ ना श्रीप्रसाद। सी मुझे मासी शब्द मुझे प्रथम बुझीपार नी कौन से मत गोटे कविता पुस्तक
ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ। ସେ କବିତାରେ ବୋଧେ 24ଟା ନା 25ଟା ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 25ଟା ଖଣ୍ଡେ କବିତା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କବିତା କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରତି କବିତାରେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ କବିତା କରି ସେଇ କବିତାଟା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଜାଣୁଛି। ତାକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ଅବସର ପାଇନି ବା ସୁଯୋଗ ପାଇନି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତା ଯାହା ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ କବିତାରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଜଣେ ଗୀତିକାର। ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇ ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ତଳେ ସେଇ ନିଝୁମ ରାତିରେ ହଜିଯିବି ଦିନେ ସେଇ ଅଲଣା ସହରେ। ମୋର ଲେଖା ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ, ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ବୋଧେ ସେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଯେତିକି ମିଶିଛି ସେତିକି ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଜାଣୁଛି, ଏତେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାର୍ଟିଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନଟରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଭାଇନାଙ୍କର ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା, ମୋର ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରେ ନହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ, ସେଠିକି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଯାଉଥିଲି ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲର ନାଟକ ଶିଖାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ, 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇଠି ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ଏବଂ ମୋତେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲି ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ 5 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକି କରିଥିଲି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଲେଖକ ସଂସଦର ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କବି ହିସାବରେ ଏ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭାଇନା ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ସେ ଗୀତିକାର ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ନା ସେ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, ଅଞ୍ଜାତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଗୀତର ସ୍ୱର କରିଛି, କୋରସ୍ କରିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର କରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଞ୍ଜାତ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ପରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 100-200 ଲୋକ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଭାଇନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ କଥନ ଶ୍ରୀମାନ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିକିରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇନାଙ୍କର ଏତେ ଧୀର, ଶାନ୍ତ ଆଉ ରସଯୁକ୍ତ କଥା, ଯାହା ପରେଶ ଭାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ସେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ହାସ୍ୟ କବି ଆଉ ତୁମର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରେନି, ବେଶୀ ସମୟ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 4 ଜଣ, ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯେଉଁଠିକି 10 ଦିନ ରହିଥିଲୁ। ଏବଂ ଭାଇନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ସେଠିକୁ ପ୍ରଗତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାକୁହି କରି ଲେଖାଲେଖି କରି ଆମର 10 ଦିନର ରହିବା ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ନିଳୟରେ ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଫ୍ରିରେ ସେଠି ରହିଥିଲୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା। ତଥାପି ମାନେ ମୋର କହିବାର ଏତିକି, ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ହେଉ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ଲେଖକ, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜି ହରେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ
ସ୍ୱତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଭାଇନା ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই চরণর শেষ ডল্লানি প্রবাসী মহাকুট রাজ্যর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত খ্যাতনামা কবয়িত্রী তাকে নিবেদন করবি সে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦର ବାପା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଗପ ଲେଖେ, ତାର ମୋର ପ୍ରାୟ କଥା ହଉ। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମିତି କଥା ହଉ, ଥରେ କହିଲେ ବାପା ଲେଖନ୍ତି, ଚିତ୍ରକର ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର 2-3ଟା ଫଟୋ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ପିକନିକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜାଣିଥିଲି, ବୁଲୁର ମାମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, କେମିତି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଳ ଶିଶୁ ଭାବ ଥିଲା। ସେ ସରଳତାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଆପଣାପଣ, ଗୋଟେ ପରକୁ ଯେଉଁ ଆପଣେଇ ନେବା, ନିଜର କରିଦେବା, ସେଇ ଗୁଣ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବହି ପଢ଼ୁନି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖକ ବୋଲି। ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ କହେ ଯେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କର ଆମେ ମୋର କେଉଁ ସାଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ରାତି ଅଧେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ଯେ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ସିଏ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଣେ, କହେ ନାନୀ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଲେଖିକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏଇ ଗୁଣ। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ସେ ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ତମେ ପଢ଼ିଛ ସାବିତ୍ରୀ? ମୁଁ କହିଲି ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କିଣିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିନି। କହିଲି ସେଟା ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପଢ଼େ ସକାଳେ ସେ ଯେବେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଆସେ, କାରଣ ସେଇଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼େ ତାକୁ। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ମଝିରେ ପଢ଼ିବ, ସବୁଦିନ ଯଦି ପଢ଼ିପାରିବ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ ହେବ। ଆତ୍ମାର ଉତ୍ତରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରୁଦ୍ର ସାର୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅତି ମାନସ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଖୁବ୍ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବହୁତ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ଇଏ ରହିଛି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ଏବେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ସେ ଟଚ୍ରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ। ମୋତେ କିଏ ସବୁ କହିଥିଲେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଗୋଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଶ୍ରୀପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର, ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ଆନ୍ତରିକ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଶରତକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଶରତ, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପିକନିକ୍ ଯାଇନି। କହିଲା ନାନୀ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଆଉ ରୁଦ୍ର ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଚାଲ। ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଥିଲି। ଆଉ ବସ୍ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ଯେ, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେ, ଆମର ସେଇଭଳି ଆମ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଜଣୁଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡଲ୍ଲାନି। ଏବେ এই শ্রদ্ধাঞ্জଳି ସଭାର ତୃତୀୟ ଚରଣ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗଣେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଚରଣକୁ ଯିବା। अनुराग गीति कविता माँ पुत्र रचित श्रीमती अरविंद। आखिरे देखी लभिछि मानसी, अंतरे भल पाइछि, जनमे जनमे पराणार प्रिय, माँ बोली बलि होइछि, माँ बोली बलि होइछि। आखिर देखी
লভিছি মানসে অন্তরে ভাল পাইছি জনমী জনমী শরণে সপনে মা বলি বলি নেছি আখিরে দেখি লভিছি মানসে অন্তরে ভাল পাইছি জনমী জনমী শরণে সপনে মা বলি বলি নেছি মা বলি বলি নেছি মা বলি বলি নেছি আসবলি সিনা ডাকিবার মুখে মনে নাহি মচির নিজ সুখে আসবলি সিনা ডাকিবার মুখে মনে নাহি মচির নিজ সুখে দুঃখ দিনে তুমি মোর পাশে রহি দুঃখ দিনে তুমি মোর পাশে রহি মনুহে ভিজিবা জানিছি মা বলি ধরে রাখিছি মা বলি বলি নেছি আখির দেখি লভিছি মানসে সাহাহীন আও হারিবিনি মতে তুমি পরা মা রহিয়ছ চিতে সাহাহীন আও হারিবিনি মতে তুমি পরা মা রহিয়ছ চিতে কি বলি কহিবি পারে নাহি ভাষা কি বলি কহিবি পারে নাহি ভাষা ওলুহে ভিজিবা জানিছি মা বলি ঘরে রাখিছি মা বলি বলি নেছি सामनारो टीवी खाली रेकर्डिंग खाली चले दियो লভিছি মানসে सामना चले साउंड पे चले কলঙ্ক কালিমা কলুষিত দেহ জানি শুনি ভূমি এতে ভালো পাও কলঙ্ক কালিমা কলুষিত দেহ জানি শুনি ভূমি এতে ভালো পাও তুম সরিয়া কিয়ে অছি সতে তুম সরিয়া কিয়ে অছি সতে করুণারে হৃদ ভরিছি মা বলি ঘরে রাখিছি আখির দেখি লভিছি মানসে অন্তরে ভাল পাইছি জনমী জনমী পরাণ রহিয় মা বলি বলি নেছি মা বলি বলি নেছি মা বলি বলি নেছি মা বলি বলি নেছি धन्यवाद गणेश भाई बर्तमान मो भौणी
आमे रुद्र सारंकर कविता शुणिले तांकर भक्ति कविता गीति कविता शुणिले एथर गोटे शुणा तांकर प्रबंधटीए एइथिपाई आमे तांकर सब दिग को स्पर्श करुचु सहरर एते प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी तांक संपर्क रे अज्ञ बोली एठी स्वीकार कले तेणु अति कम रे ए मंचरू आमे जानी परिबा तांकर कृति संपर्क रे निवेदिता त्रिपाठी अभियोग अवशोष और अभिमान नथिबार मनीषा रुद्र मौसा स्वल्प कथा किंतु ता भितर जो स्नेहर प्रवणता तांका सह संपर्क संध्या तेरालीस दीर्घ 40 ରୁ 42 वर्ष तले परिवार सह संपर्क खाली मौसा बोली कहबी नहीं संपूर्ण परिवार तांकर गोटे आध्यात्मिक भाव बंधा तेणु सेमती एक मौसा मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि तांकर अनागत सृष्टि हजि जाऊा जेजेमा माने परम बा परमात्मा व्यवहारिक बाह्य रूप होती विश्व प्रकृति तांकर मौलिकता वंशबुद्धि घटाइला कीट पतंग स्थावर जंगम ठार आरंभ कर सृष्टिर श्रेष्ठ कृति मानव पर्यंत प्रतिटी स्तर में वंश विस्तारित करती विश्व प्रकृति जेजेमा मानकर प्रभाव बोधे संतोषजनक थाए कारण जेकोसी महिला सहित परिचित हेउ जेजेमा जानवाक चाहती केतोटी पिला पिलार अभाव जेजेमा को पसंद लगे ना शिशु मानकर प्रथम पसंद जेजेमा नातुणी बा नातुणी बहु मान से तो सबकि समस्त मंगल कामना से करिथांती एवं तांकर आशीर्वाद ही हूँ भल संतान कोड़क आसू जेजेमा परिवार मुख्य हेले जेजेमा मतामत बिना किसी हुए ना परिवार पुरुष महिला और शिशु समस्त निकट में से प्रिय और प्रत्येक मन कथा से बुझी था और कार्यकरी कराई दिन थिला खंजा भितर को पशिला मात्रे दुआर मुहरे कांथ को आउची नाती की नातुन की कोड़े धरी गोड़लम वयस्क महिला जड़े बसिदेवार देखा से तो जेजेमा परिवार जमी आदर सम्मान था समाज में वयस्क लोकों प्रति सेमती सम्मान बजाय रही मतामत पचार कौन से कहते बुझा जाए श्राद्ध बौड़ा कर्मकर्मणी पुरोहित मंत्रोच्चारण पूर्व कर्ता मामू घर पत्र विषय जानवाक चाहती जेजेमा साहाय्य सहानुभूति तो दूर कथा दया टी पाइबा कहारी जीवन में मिलूना केतक उच्च परिवार रे शिशु मान लाड़न पालन जेजेमा अपेक्षा अधिक पसंद आया मान हुए तो शिशु मानकर पालन और प्रशिक्षण होता मात्र से शिशु मानकर अंतरात्मा सहित आदौ संपर्कित हो न शिशु स्नेह ममता पाखे न थाए अपर पक्षे जेजेमा माने शिशु निजर सबकि स्वार्थ त्याग कर स्नेह बिना शिशुर शैशव सफल हो न थाए से केवल शिशुर अंतर आध्यात्मिक जीवन बीजबपन कर मात्र दुखर कथा अनेक आधुनिक बहु निज निजर शिशु को जेजेमा कोड़े बढ़ापी आदौ सुजोग दिखती नहीं आगे नातुणी मैंने पितामाता पाखे न शोई जेजेमा मान पाखे शोते एवं क्या चलूना जेजेमा नातुणी मध्य मधुर संपर्क चलूना परिवार जेजेमा एक अधरकारी व्यक्तित्व एकाधिक पुत्र संतान मानकर जननी होता जेजेमा मैंने परिणत बयस अधिक दुखी होइथिबार संभावना प्रायतः देखा जाए बुढ़ी मार दायित्व केही नेबाकू राजी नथांती तेणु बाध्यबाधकतार पड़ी निज निज मध्य भाग बांटी बसवाक हुए जेजेमा कपाल को निंदी भगवान भरोसा ही बंचती हुए तो एपरी दिन खूब शीघ्र आसब परिवार जेजेमा शब्दटी संपूर्ण भाव में उठीज से केवल देखा मिल वृद्धाश्रम मान जो परिवार चलती हो पति पत्नी उभय श्रमजीवी देवाक चाहूर वृद्ध पितामाता आश्रय स्थल
ଚରାନିବାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ହଜିଯାଉଥିବା ଜେଜେମାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ରୁଦ୍ରମୌସଙ୍କର ଏ ଗଲ ଧନ୍ୟବାଦ ନିବେଦିତା। ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନାର ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ପହିଲି ଥିଲା ଦୀପଶିଖା, ଯେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନାମିତ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଲେଖ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ରମ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରମୌସଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏକ ରଚନା। ରଚନାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପରମ ଶତ୍ରୁ କ୍ରୋଧ। ମଣିଷ ଥରେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ରାଗ ମାପ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତର ସହି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଡ଼ ମରାମରି ହଣା କଟା ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ତାକୁ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ରୁଦ୍ର ସାରଙ୍କର ମଝିଆ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଶିଫା। ଶିଫା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସେଥିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାୟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ସେ ଜୀବନ କ'ଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ନତନ୍ନ କରି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀପଶିଖାର ପୁସ୍ତକ ସର୍ବ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଛି ପୁସ୍ତକଟି ସର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦୀପଶିଖାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଯାଇନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବା ପରେ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଇନାହିଁ, ତାହା ବରଂ ଆହୁରି ଅମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୀପଶିଖା ଆହୁରି ଅମ୍ଳାନ, ଆହୁରି ତେଜିଆନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଶେଷ ଚରଣ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବାପାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଭାବନାରେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର କଲେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରକ୍ତି ବାପାଙ୍କର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏତେ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ବାପା ଯଦି ଏଇଠି ରହିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଜିଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଚାକିରି ସମୟରେ। ବାପାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି କେବଳ ଖାଲି ଆମକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଆତ୍ମା ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲି। ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ଯେ ବାପାଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଥିଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ବାପାଙ୍କର ସାଧନା, ବାପାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ବାପା ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯଦିଓ ମୋର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଫିସରେ ଥାଏ। ବାପାଙ୍କର
ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ବାପାଙ୍କର ଲେଖା ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଗୀତ ତ ବୋଲା ହେଇପାରିନି, ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲା ହେଇପାରିନି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଳାକାରର ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଳା ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ବାପାଙ୍କ ଗୀତ ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସେ ନିବେଦିତ ଫୁଲଟି ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ଗାଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବେଣ୍ଟପଦା ଆଉ କର୍ମଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ, ସେଇ ଯୋଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। କାଳେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଗାଁରେ କଲୁ। ଏବଂ ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୋର ବିୟୋଗରେ କେବେ ଶୋକ ସଭା କରିବନି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସଦୟ ଉପସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଟାଣି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାଲି ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ। ତେଣୁ ଶରତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ଶରତ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଲିଗାସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁ। ଆପଣ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରର ସଭ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସଭ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ସେଇ କାରଣଟି ହଜିଗଲା ମୋ ପାଖରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଲିଗାସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶେଷ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ, ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ନାହିଁ ବୋଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ କୃତି। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅମ୍ଳାନ ଦୀପଶିଖା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବାଲିଚୌକ ସନ୍ନିକଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିହାର ସ୍ଥିତ M19 ମାସିସ ଏହା ଏକ ଘରର ଠିକଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ କବି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଗୀତିକାର, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସାଧନାର ମନ୍ଦିର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଭୋରରୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା କରି ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଶୋକାଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ, ଶୋକାକୁଳ ଆତ୍ମୀୟ, ସହକର୍ମୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ନୀରବତା ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମୁଁ ବି ସକାଳ 5:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେହି ସାଧନାର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବି ଯାଇଥିବା ସେହି ନୀରବ ସାଧକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଫେରିଆସିଲି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ ଘରକୁ। ଏକାକୀ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବସି ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରୁ କରୁ ଅଧିକ ଭାବାବେଗ ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ହାରି ଦେଇଥିବାର ସତ୍ୟତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। 1981-82 ମସିହାର କଥା। ମହିଷାପାଟସ୍ଥିତ ରେଙ୍ଗାଲି ଇରିଗେସନ କଲୋନୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳା ଓ ପମ୍ପ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଲେଜ ବାଇପାସରେ ଥିବା ଆମର ଏକ ପ୍ଲଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନୋଟିସ ଆସିଲା। ମୋର ଜଣେ ଭିଣୋଇ ସେହି ବିଭାଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ ନ ନେଇ ଯେତିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କଲି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଆମ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଶାଳକ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରେଶ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଶେଷରେ ନୂଆ ପ୍ରପୋଜାଲଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। 16 ଡେସିମିଲ ଜମିରୁ ମାତ୍ର 3 ଡେସିମିଲ ଅଧିକୃତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ନେଇ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ରୁଦ୍ରବାବୁ କଟକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ 1962 ମସିହାରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଟକରୁ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଜେନାପୁର, ବରପାଲି,
বিজেপুর, গুন্ডরপুর, গোপ, শাଳପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଘୁଆପୁର, ଦଣ୍ଡାଧର, ରେଙ୍ଗାଳି ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସଫଳତାର ସହ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସେହି ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1996 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ। ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଜୟଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଦକ୍ଷତା ଓ ସଚୋଟ ପଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ। ଏଥିସହ ଚିତ୍ରକଳାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ କରୁଥିଲେ। କଟକରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଲେଖାଲେଖି ଓ ଅଙ୍କାଙ୍କି କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ କୁଇନ୍ସ ରାଇଭାଲର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଡିଜାଇନ ବା କଭର ଡିଜାଇନ, ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପତ୍ରିକାର ସାମୟିକ ରେଖାଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସୌକିନ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଅଙ୍କନ କରିବା ସହ ସ୍ୱହସ୍ତ ଅଙ୍କିତ ଲେଖା ଓ ରେଖା ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ଓ ନିଜସ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ସବୁର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅଙ୍କନ କରି ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱହସ୍ତ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ରେଖାଙ୍କିତ ପୁସ୍ତକଟି କଥା କହୁଛି, ଗଣେଶ ଭାଇ ସେ ବହିଟା ଖାଲି ଦେଖେଇଦେବେ। ଏ ବହିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ବି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କରଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଛପା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେ ପାଠ ନିଜସ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବହି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କନ କରି ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। 1957 ମସିହାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 1970 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଗୀତିକାର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ଗୀତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଆକାଶବାଣୀରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଗୀତ ଆଜି ବି ଗୁଣିଗୁଣେଇ ହୁଅନ୍ତି ଭୂମିଷ୍ଠ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯେମିତି ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବି ପ୍ରଭୁ ହେ କେତେ ଦିନ ମୋର ପଥ, ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋସିରେ କଷଣ ଦିଅ, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପାନ ପତୁରିକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ସରଗେ ମେଲିଲି ଡାଳ, ବାଗ୍ମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଗ୍ନି ଶପଥ, ବଜ୍ର ଶପଥ, ରକ୍ତ ଶପଥ ନିୟରେ ନିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ରଚନା ସବୁକୁ ନେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି 11ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ସ୍ମୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ 1995 ମସିହାରେ। ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ 1997 ମସିହାରେ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ଓ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ପ୍ରଚ୍ଛଦକୁ ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ ଗୀତି କବିତା ଅନୁରାଗ। ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ ମହକ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ଫୁଲର 2003, ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ 2005, ରମ୍ୟ ରଚନା ନୀଳ ଦିଗନ୍ତ 2009, ରମ୍ୟ ରଚନା ଜୀବନ ମଧୁମୟ 2009, ନିର୍ବାଚିତ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରଲିପି 2013, ଯାହାକି କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମନୋନୀତ ବିବିଧ ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନ ଯେପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର 2015, କବିତା ସଂକଳନ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ନଈ 2019, ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଦୀପଶିଖା 2020 ଏବଂ ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବେ ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ 2023। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚିତ କେତୋଟି ଭକ୍ତି କବିତାକୁ ନେଇ 2ଟି ସିଡି, ନିବେଦିତ ଫୁଲ ଓ ହୃଦୟର ସ୍ୱର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଅଜସ୍ର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ପରିଣତ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନିଜ ସାଧନାର ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2004ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ, 2009ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସଂସଦ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, 2013ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନଟରାଜ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, 2016ରେ ଶାଶ୍ୱତ କଳା ସଂସଦ ସମ୍ମାନ, 2018ରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବି ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତିକବି ସମ୍ମାନ ଏବଂ 2024ରେ ଶ୍ରେୟା ପକ୍ଷରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ତୃତ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରର ସୁପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀ ଭାବେ ସଦା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ।
एते ज्ञान और गुणर अधिकारी थिले भी नम्रता थिला रुद्रबाबुଙ୍କର प्रमुख आभूषण। सदा हस हस मिष्टभाषी शांत सरल निरहंकारी नम्रता और भल पाइबापणे जेते ही आकृष्ट हेउथला तांक प्रति। 80 दशक सारा सभा समिति कवि भाव रुद्रबाबू उपस्थित और कविता पाठ आस्ते आस्ते संध्यातारा परिवार को आकृष्ट कला एवं 1990 मसीह संसद उपदेष्टा भाव मार्गदर्शन करने आमर आमंत्रण को ग्रहण कर संध्यातारा परिवार सह जोड़ी होते से उपदेष्टा भाव संसद भितर अनेक आभ्यंतरीण समस्या को निरपेक्ष भाव विचार कर प्रतिटी सभ्य सभ्य हृदयर बहु ऊर्ध्वे से स्थानित होते। प्रतिटी सभ्य और कर्मकर्ता बाबू संबोधन कर आत्मीयतार भरोसा देवा सह अहंकार छाड़ी प्रतिटी मनीष को भल पाइबार परोक्ष वार्ता नीतिदिन दे चलुथिले। अनुष्ठान सबु कार्यक्रम समय पूर्व उपस्थित रही समयानुवर्ती हेबार वार्ता सभ्य सभ्य मानक देउथिले। एपरिकी कोरोना समय लॉकडाउन जो आयोजित ऑनलाइन आसन उपस्थित रही अन्य मानक पई अनुष्ठान प्रति समर्पित रहिबाकू वार्ता देउथिले। आत्मीयता कोणरे मुरबी भावे तांको मार्गदर्शन संध्यातार परिवार पई थिला अति गुरुत्वपूर्ण। संध्यातार थिला रुद्रबाबू परिवारर प्रथम सदस्य। परिवार रे ज्येष्ठ को सम्मान देला परी संध्यातार प्रति सारा परिवार स्नेह श्रद्धा और अकुंठ भल पाइबा रहिला जहाँ प्रतिटी सभ्य सभ्य प्राणे प्राणे अनुभव करिसंती। आज तांकर अनुपस्थिति को केही भी सहजरे ग्रहण करि पारु नांती। आम समस्त पई से थिले महत पुरुष। हे महत पुरुष आपण जेउठ भी थांतु ना काहे आपण को अदृश्य आशीषर धारा आमको मार्गदर्शन कराउ थाउ। आम भितरे आपण सर्वदा अनुभव हेउथांतु। आपण को दिव्य आत्मा शांति नभु परम कार्मिक से जगन्नाथ निकट रे संध्यातार परिवार एतिकी कामना। ओम शांति। वर्तमान शेष स्पर्श मधुबने समापन अनुरोध कर गणेश भाई को संगीत परिवेशन करेंगे। अनुराग 21 नंबर पेज मोर सबु अतीतर माँ तुमे मोर सबु भविष्यर माँ तुमे जन्मे जन्मे संस्कार नहीं सब भरोसा माँ मोर सबु अतीतर माँ तुमे मोर सबु भविष्यर माँ तुमे मोर सबु अतीतर माँ तुमे मोर सबु भविष्यर माँ तुमे जननी जननी संतान जननी जननी संतान सकल भरोसा मोर सबु अतीतर माँ मोर सबु भविष्यर माँ तुमे रेकॉर्डिंग ते करता नयने नयने मारुक अन्तरे भरा मारुक नयने नयने मारुक अन्तर भरा मारुक हृदय सतले मा विराजित हृदय सतले मा विराजित मानुख मोर सबु अतीतर माँ तुमे मोर सबु भविष्यर माँ तुमे लक्षमार पाद चिन्ह रसनारी माँ मधु नम लक्षमार पाद चिन्ह रसनारी माँ मधु नम कण्ठे मार सुधा सुरनीति कण्ठे मार सुधा सुरनीति माँ मोर सबु अतीतर माँ
ओम शांति 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 करी धन्यवाद देउछि एवं जहाँ पुत्र अनुरोध रखिछन्ति भावुछि आपने आमने समस्त से कार्यक्रम में निश्चित रूप आगामी दिन में जोगदेव आपण मन उपस्थिति बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार ऐसे तो सूचना जीव समस्त आपंकर ये से आज सूचना आज कार्यक्रम ये शेष है।